কবিতা, দয়া করে মাইক্রোফোনটাকে অফ করবেন। দয়া করে মাইক্রোফোনটা অফ করবেন। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुरी न जग में जन्मय, जाता स्वामी काय करो। जन्म सुफल करिले, यही नाम निज नाम है। मन अपने घर में, हरि चक स्वामी अद्भुति। राधा निरख निहार, और न कोई रख सके। शोभायक महाभार, रुद्र रूप जहाँ धारिया। राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पावे। जो हा कोई श्याम, गौर बंद राधा स्वामी के। जीव पाप चिर बहुजाबे, सार बार करो करो नाम। सगुरु पद्म धाम शतनाम, आदि अनादि जुगति अनाम। संत संत सदरि लिखाम, नाव लगाई। हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दिलाया सुरत बताए। परम परम से लिया बचाए, कोटि कोटि कर वंदना। परम परम नंदो, राधा स्वामी मिल गए। पूरा भक्ति कशो, भक्ति सुनाए सबसे लगे। वेद कटे बनताहि विचारि, सत्य पुरुष चौथे पद भाषा। सुंदर गाहा सदा विलासा, शोभर दर्शाया गुरु कुंदे। आगे अलग पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत सिसारा। ईश्वर अगम पैत्य न्यारा, सूरत कोई करत विहारा। हमसे दर्शे अजर अटारी, अद्भुत रथ स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर्म गुनानी,
পুরুষ নামে যাই সমানে করো अंधे राधा स्वामी आगे जिग पर तापो जियम जागे भारत नाम अनु गुरु पदम धाम सदना करु अंधे राधा स्वामी आगे बार करो जोर का सविनय करो पुकार साधु संग मोहि जीवन कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बर जाओ हरे करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन करे नित करो तुम सेवा अचल भक्ति महि देव प्रभु देव अनाथ हाथ करो अवरा खोद तो साप दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवधार प्रभुरा खोने लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ और राम कृष्ण अवतार दया परत कुशल नवदारे अतिलंब कहो दया करो मेरे साथ देव प्रेम किदार सुमत शिवा खेल छूटे सब पार दया करो मेरे साया देव प्रेम किदार सुमत शिवा खेल छूटे सब पार पाद करो जोड़ता सविनय करो पुकार नाम संग देवन सर्व गुरु दाता साधु संग मही देवन सर्व पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंडमंडलाकारं वक्तुं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं क्रियाधस्य ज्ञानं जलशलाकया तस्योन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन गुरवे नमः न परिव्यक्तं निरक्तं सचराचरं तद्भावं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः नावृदधीकं त्यक्तं नावृदधीकं तपः तत्त्वज्ञानकं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिमा विश्व गुरु परम दैवतं गुरु परमार्थे तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दण्डातीतं गगन सदृशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं केवलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् अवातीतं विघ्नरहितं सद्गुरुं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वाले कृष्ण गोविंद
গোবিন্দ 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 বলো সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে কদমে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন হরি নাম পরম ব্রহ্ম যুগের মূল ধর্ম নাম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে হরি নাম জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে গোবিন্দ নয়ন নিরে সদা সরে রাধে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বল সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে কদমে বলো হরি হরি ছাড়ো রে মন হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম নাম পরম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে হরি নাম পরম জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা ছাড়ো রে মন রাধা বল 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 রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে গোবিন্দ নয়ন নিরে সদা ভাসরে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে।
শ্রী গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে রাধে গোবিন্দ জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে বন্দে পুরুষোত্তম। আজ আমরা সৎসঙ্গে উপনীত হয়েছি সকলে মিলে। প্রথমেতে আমরা সকলে মিলে পরম পিতার আতুল চরণে বিশ্ববাসীর মঙ্গল প্রার্থনায় কিছুক্ষণ নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। প্রথমেই পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য আমি মাস্টারমশাই প্রণব কুমার রায়দাকে ডেকে নিচ্ছি। প্রণব দা, আপনি আছেন? প্রণব দা নেই। আমি মহেন্দ্র দাকে অনুরোধ করছি সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য। মহেন্দ্র চন্দ্র বর্মন। জয়গুরু। শুভদীপ, শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু। জয়গুরু, জয়গুরু। শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। তুমি গুরুতে বা সতে চিত্ত সংলগ্ন করে আত্মোন্নয়নে যত্নবান হও। অন্যে তোমার বিষয়ে কি বলছে দেখতে গিয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ো না, তাহলে আসক্ত হয়ে পড়বে, আত্মোন্নয়ন হবে না। স্বার্থবুদ্ধি অনেক সময় আদর্শে দোষারোপ করে সন্দেহ এনে দেয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। স্বার্থ বুদ্ধি বশত আদর্শে দোষ দেখো না, সন্দেহ করো না, অবিশ্বাস করো না, করলে আত্মোন্নয়ন হবে না। মুক্ত স্বার্থ হয়ে আদর্শে দোষ দেখলে তার অনুসরণ করো না, করলে আত্মোন্নয়ন হবে না। আদর্শের দোষ মূঢ় অহংকার, স্বার্থ চিন্তা, অপ্রেম। অনুসরণকারীর দোষ সন্দেহ, অবিশ্বাস, স্বার্থবুদ্ধি। যিনি প্রেমের অধিকারী, নিঃসন্দেহ চিত্তে তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক না কেন সর্বভূতের মঙ্গল চেষ্টায় যত্নবান, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি কোনো প্রকারে কাহাকেও দুঃখ দেন না, অথচ অসতেরও প্রশ্রয় দেন না, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয়গুরু। এখন অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ হাওলাদার নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর চন্দ্রের অনুশ্রুতি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের লোক চরিত্র বাণীপাঠ। নায়ের সাথে কুটুম্বিতা রাখিস যদি তুই, নিছক হবি লক্ষ্মী ছাড়া ধসে যাবে ভুই। বাণী সংখ্যা 23। জয়গুরু। জয়গুরু। এখন স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রদ্ধা রূপা সাহামা নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। জীবনের শত উস্কারণী নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যতই কমে আসতে থাকে, আনন্দকে অবসন্ন করে অবসাদ এগিয়ে আসতে থাকে, ততই ক্রমপদক্ষেপে বার্ধক্য আবির্ভূত হতে থাকে। জীবন দীপু নিভু নিভু হয়ে চলে। যেমন করে পারো সুকেন্দ্রিকতার সহিত আনন্দ উচ্চারণকে বৃদ্ধিকর করে রেখো। বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া আয়ু কমই অবসন্ন হতে থাকবে। তা ব্যষ্টি জীবনেও যেমন, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনেও তেমনি। বাণী সংখ্যা 26। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয়গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধা মিতা বিশ্বাস মা নবদ্বীপ থেকে। জয়গুরু। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। জীবন ধর্মে ইষ্ট, ইষ্ট বা আদর্শ বা গুরু, তাহাই বা তিনি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিয়া মানুষ জীবন
যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে। আর আসক্তি বা ভক্তি তাহাতে নিবদ্ধ থাকায় পারিপার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোনো বিক্ষেপ সৃষ্টি করিতে না পারিয়া জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। তাই আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিকতা জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়। অতএব ধর্ম সাধনার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনই হচ্ছে ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু। আর ধর্মশীলা হইতে হইলে চাই তাহাতে ভক্তি ও তাহার অনুসরণ ও আচরণ তাহা এমনতর চরিত্র লইয়া যাহাতে এই ভক্তি বা আসক্তি স্বামী ও পারিবারিক সবার ভিতর যেন এমনতর প্রেরণার সৃষ্টি করে যাহাতে তাহারা ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠেন। আর এমনতর হইলেই তোমার সহধর্মিণীত্ব সার্থক হইবে, দেখিবে উজ্জ্বল হইবে ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। বাণী সংখ্যা 87। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রত্যেকে যারা বাণী পাঠ করলেন, খুব সুন্দর করে বাণী পাঠ করলেন তারা। পরম পিতার আতুল চরণে তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানায়। এখন যে কোনো একটি বাণীর উপরে আলোকপাত করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় দেবাশিস দা। আমি তাকে অনুরোধ করছি যে কোনো একটি বাণীর উপরেতে আলোচনা করার জন্য। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিষ্ঠা বিধায়না গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। শ্রদ্ধা বা ভক্তির প্রিয় লক্ষণই হচ্ছে সুসন্ধিৎসু অন্তরাশী হয়ে প্রিয়কে জীবনে প্রথম ও প্রধান বলে শত উচ্ছল আকুতির সহিত গ্রহণ করা। অন্তরাশপূর্ণ শুশ্রূষু হয়ে তার অভিপ্রায় অনুসারী অনুচলনে নিজেকে পরিচালিত না করেই থাকতে না পারা। আর সেবা সন্দীপ্ত কৃতিচলন নিয়ে প্রিয়কে উপচয় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিষ্ঠা করে নিজে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা। আর তার প্রসাদেই আসে কৃতিকুশল বোধ বা বুদ্ধিমত্তা, শিষ্টাচার সমন্বিত অনুচর্যা, অভিদীপ্ত আপ্যায়না। বাণী সংখ্যা 101। পরমদয়াল শ্রী ঠাকুর এই বাণীটির মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির লক্ষণ সম্পর্কে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা ভক্তির পথে চললে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাবে। তিনি এই বাণীটির মধ্যে বলেছেন, শ্রদ্ধা বা ভক্তির প্রিয় লক্ষণই হচ্ছে সুসন্ধিৎসু অন্তরাশী হয়ে প্রিয়কে জীবনে প্রথম ও প্রধান বলে শত উচ্ছল প্রকৃতির সহিত গ্রহণ করা। অর্থাৎ যখন শ্রদ্ধা বা ভক্তি আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখন তার লক্ষণ কি দেখা যাবে, যে সুসন্ধিৎসু অন্তরাশী হয়ে প্রিয়কে জীবনে প্রথম ও প্রধান বলে শত উচ্ছল আকুতির সহিত গ্রহণ করা। অর্থাৎ আমাদের জীবনে, প্রত্যেকের জীবনে যে প্রিয় পরম, তিনি আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান হবে এবং সেটা আমরা সুসন্ধিৎসু অন্তরাশী হয়ে তাকে আমরা জীবনে গ্রহণ করব শত উচ্ছল আকুতির সহিত। অন্তরাশপূর্ণ শুশ্রূষু হয়ে তার অভিপ্রায় অনুসারী অনুচলনে নিজেকে পরিচালিত না করেই থাকতে না পারা। তারপরেই এই প্রিয়কে প্রথম ও প্রধান রূপে গ্রহণ করার পরেই আসবে যে অন্তরাশপূর্ণ শুশ্রূষু হয়ে তার অভিপ্রায় অনুসারী অনুচলনে নিজেকে পরিচালিত না করেই থাকতে না পারা। তখন সবসময় আমাদের আগ্রহ থাকবে এরকম যে তিনি যা চান তার অভিপ্রায় অনুসারী অনুচলনে নিজেকে পরিচালিত না করে আমরা থাকতেই পারবো না। অর্থাৎ তার প্রতিটি চাওয়া অনুযায়ী আমাকে আগ্রহী হয়ে তাকে সেই চাওয়াগুলোকে রূপ দিয়ে চলার না চলতে পারলে নিজেকে সেভাবে, তিনি যেমন চান সেভাবে নিজেকে পরিচালনা না করে সে থাকতেই পারবে না। যদি প্রকৃত শ্রদ্ধা বা ভক্তি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে তার অভিপ্রায় অনুসারী অর্থাৎ তার চাওয়া অনুযায়ী না চলে আমরা থাকতেই পারবো না। তারপরে লক্ষণটি হলো আর সেবা সন্দীপ্ত কৃতিচলন নিয়ে প্রিয়কে উপচয় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিষ্ঠা করে নিজে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করা। তাহলে এই শ্রদ্ধা ভক্তির লক্ষণের মধ্যে আরেকটি লক্ষণ হলো যে সবসময়ই
সেই প্রিয় পরমকে সেবা সন্দীপ্ত কৃতিচলন নিয়ে প্রিয়কে উপচয় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাই সবসময় কিসে তার কিভাবে আমি সেবা করতে পারি, সেই সেবা সন্দীপ্ত কৃতিচলন আমার মধ্যে জেগে উঠবে আমাদের মধ্যে। আর সবসময় প্রিয়কে উপচয় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিষ্ঠা করে নিজে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করবে। কি করে তার সব দিক থেকে উপচয় করতে পারি, ভরপুর করে দিতে পারি, এবং এইটার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রতিষ্ঠা করে আমরা নিজেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করব। এটা হলো শ্রদ্ধা ভক্তির আরেকটি লক্ষণ। আর তার প্রসাদেই আসে যখন আমরা এইভাবে তাকে জীবনে প্রথম ও প্রধান করে তুলব। তার অভিপ্রায় অনুসারী চলনে নিজেকে চালনা না করে থাকতে পারবো না। তাকে সেবা সন্দীপ্ত কৃতিচলন নিয়ে তাকে উপচয় করে তুলব, নিজের জীবনে পরিবেশে সর্বত্র তাকে প্রতিষ্ঠা করব এবং তাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করব। তখনই এই তার প্রসাদেই আমাদের জীবনে আসবে কৃতিকুশল বোধ, আমাদের মধ্যে কৃতিকুশল বোধ জেগে উঠবে বা বুদ্ধিমত্তার জাগরণ ঘটবে। শিষ্টাচার সমন্বিত অনুচর্য অভিদীপ্ত আপ্যায়না, তখনই আমাদের মধ্যে এই শিষ্টাচার সমন্বিত অনুচার অভিদীপ্ত আপ্যায়না, কৃতিকুশল বোধ ও বুদ্ধিমত্তা জেগে উঠবে। তাই শ্রদ্ধা বা ভক্তি যে আমরা তাকে করছি তখনই বোঝা যাবে যখন এই লক্ষণগুলি আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে। বাণী সংখ্যা 101। জয় গুরু সকলকে। জয়গুরু। খুব সুন্দর একটি বাণী যা দশটি আষ্ট মানে আলোচনা করলেন, খুব সুন্দর বাণীটা, খুব ভালো লাগলো বাণীটা শুনে। এবং আমরা যে আমাদের জীবনে চলার যে অনেক রকম রাস্তা হয়তো খোলা থাকে, যা আমাদেরকে অনেক কখনো প্রেরণা দেয়, কখনো আবার সেই রাস্তায় আমাদেরকে আমাদের বিপদের সম্মুখীন হয়ে আমরা দাঁড়াই। তাই প্রতি ক্ষেত্রে শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে বলা, সেই বলা অনুযায়ী আমরা যদি নিজেদের জীবনকে গুছিয়ে নিতে পারি, তাহলে প্রতিটা মুহূর্তেই আমরা কিন্তু তার যে সুখের চলনেতেই আমরা চলতে অভ্যস্ত থাকবো, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরমপিতার আতুল চরণে শ্রদ্ধেয় দেবাশীদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। আর অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, সকালবেলায় এত সুন্দর সুন্দর বাণীগুলো নিয়ে তিনি আমাদেরকে ডিসকাশন করেন, যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমরা একটা প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই যে আমি কোন জায়গায় আছি, আমি কোন ফুলের মধ্যে আছি, বা কোনটা আমার সঠিক হচ্ছে না। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আমরা সঙ্গীতে যাব। প্রথমেতেই সঙ্গীত পরিবেশন করবেন, আমি অনুরোধ করছি সুশ্রী সুনন্দিতা ধর, শিলচর আসাম থেকে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। এই অনলাইন উপস্থিত সকলকে আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি। গানটি কথা রচনা করেছেন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা। প্রিয় পরম মম প্রভু পুরুষোত্তম দীনবন্ধু প্রভু জয় হে তব করুণা ঘন উজাল কানন অন্ধকার করে বিলায়
মনোহারু করুণা দুটি ময় জ্বলিছে, সকল ক্লেশ তাপ সাহার পাপ ত্রাস নিমেষে বিদূরিত করিছে। তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি ত্রাতা, বিপুল বিশাল প্রিয় পরম মম প্রভু পুরুষোত্তম, দীনবন্ধু প্রভু যায় হে, তব করুণা উজালো আনন অন্ধকার করে বিরায় হে। তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি ত্রাতা, বিপুল বিশাল অযুত তপন ঘন ঝলক নিদারুণ অরূপ বরতনু ধীরে যে ধীর গম্ভীর ভুবন আশ্রয়ে, ধীর গম্ভীর ভুবন আশ্রয়ে জীব জগত সদা তরিছে। তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি ত্রাতা, বিপুল বিশাল হে। তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি ত্রাতা, বিপুল বিশাল হে। দেববন্দিত চরণবন্দিত সমাশ্রিত সবে হরষে, ভব ভয় করে দূর প্রীতি ভরপুর স্নিগ্ধ প্রেম সুধা হরষে। তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি ত্রাতা, বিপুল বিশাল হে। প্রিয় পরম মম প্রভু পুরুষোত্তম, দীনবন্ধু প্রভু যায় হে, তব করুণা উজালো আনন অন্ধকার করে বিলয় হে। তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল, তুমি ত্রাতা, বিপুল বিশাল হে। বিপদ বিতারণ ঝরা মরণ আদি ব্যাধি ভয় নাশে, প্রণতি চরণে সতত থাকো মনে, প্রণতি চরণে সতত থাকো মনে, মুক্তি প্রেম দাও নিরাশে। তুমি কৃপাল, তুমি দয়াল,
পুরুষোত্তম দীনবন্ধু প্রভু জয় হে তব করুণা উজাল আরণ অন্ধকার করে বিলয় হে তুমি কৃপাল তুমি দয়াল তুমি ত্রাতা বিপুল বিশাল হে তুমি কৃপাল তুমি দয়াল তুমি ত্রাতা বিপুল বিশাল হে। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের সুনন্দিতা ধর্মা। পরমপিতার আকুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন হয়েছে, যা প্রত্যেকের মধ্যে একটা আলাদা ভাব সৃষ্টি করেছে। খুব সুন্দর। এই অল্প বয়সে সুনন্দিতার মায়ের বয়স খুবই কম। এই বয়সে যেভাবে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে সবার মনের মধ্যে ভক্তিভাবের সঞ্চার ঘটাচ্ছেন তা অনবদ্য। জয় গুরু। আমি কয়েকটা সাবধান করে দিই আপনাদেরকে। গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে, আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন। এই যে হোয়াটসঅ্যাপেতে কি হচ্ছে, আমরা যে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করি, এই হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে একটা প্রাইভেসি পলিসি শুরু হয়েছে, যা প্রাইভেসি পলিসির জন্য অনেকেই অসুবিধা বোধ করেছেন। এই প্রাইভেসি পলিসির জন্য একজন দাদা সেই প্রাইভেসিতে অ্যাকসেপ্ট করেন, তার ব্যাংক থেকে প্রায় 3.5 লক্ষ টাকা সে চলে যায়, সে খুঁজে পায় না কোনো কিছু। পরে তো পুলিশকে জানাতে গেলে পুলিশও কোনো কিছু ধরতে পারেনি কোন জায়গা থেকে গেছে। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করাটা আমরা মাঝখানে একবার এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তারপর আমরা টেলিগ্রামের কথা বলছিলাম। টেলিগ্রামটা খুব সহজ উপায়, যেরকম হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করা হচ্ছে সেরকমই টেলিগ্রাম ব্যবহার করার নিয়ম, একই রকম নিয়ম। টেলিগ্রামে তো অনেক বেশি সিকিউরিটিও আছে, আপনারা ইউজ করতে পারেন। এখন থেকে একটা করে অ্যাকাউন্ট খুলে রাখতে পারেন টেলিগ্রামেতে, তাতে করে আপনাদের সুবিধা হবে। হোয়াটসঅ্যাপেতে কিন্তু পরবর্তীতে আপনারা সবসময় চলতে পারবেন না, হোয়াটসঅ্যাপটা আপনাদের বাদ দিতেই লাগবে কিছুদিন পরে। তাই এটা আপনারা চিন্তা করবেন, এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম। এখন পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রী কৌস্তব নাগ চৌধুরীদা, ধর্মনগর ত্রিপুরা থেকে। আমি তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয় গুরু। আজকের এই প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গের শ্রদ্ধেয় পুরোহিত তথা যারা উপস্থিত আছেন, শ্রদ্ধাভাজন দাদারা, ভক্তিমতী মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোনেরা, সবাইকে জানাই আমার আনন্দিত জয় গুরু। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আতুল চরণে প্রার্থনা করে শ্রদ্ধেয় শ্রী নিখিল ঘটকজির গাওয়া এই গানখানা আমি পরিবেশন করছি। সুরবারে সুরের উপচার, প্রভু তোমার সুরবারে সুরের উপচার, ধন্য হলাম দিয়ে তোমার চরণে উপহার।
তোমার সুরবারে সুরের উপচার। এছাড়াই মনটা আমার কিছু না যেন চায়, প্রার্থনা তাই পৌঁছে দিলাম তোমার ঠিকানায়। এছাড়াই মনটা আমার কিছু না যেন চাই, প্রার্থনা তাই পৌঁছে দিলাম তোমার ঠিকানায়। এই সংসারে অনেক ব্যথা, অনেক দুঃখ ভয়, গান শোনালে তোমায় প্রভু রয় না কিছু আর। গান শোনালে তোমায় প্রভু রয় না কিছু আর। প্রভু তোমার সুরবারে সুরের উপচার। ধন্য হলাম দিয়ে তোমার চরণে উপহার। প্রভু তোমার সুরবারে সুরের উপচার। পীর হাটে সদা করে ফিরতে খেয়াঘাটে। পীর হাটে সদা করে ফিরতে খেয়াঘাটে। যে দেখি নাই যে বেলা সূর্য নামে পাটে। যে দেখি নাই যে বেলা সূর্য নামে পাটে। জীবন নদী খেয়া এবার হতে গো পারাপার। তোমারি গান শুনিয়ে যাব তোমার সুরকার। জীবন নদী খেয়া এবার হতে গো পারাপার। তোমারি গান শুনিয়ে যাব তোমার সুরকার। সকল ব্যথা সইব প্রভু দিও বোঝার ভার। যতই বোঝা লইব তোমার ততই পুরস্কার। যতই বোঝা লইব তোমার ততই পুরস্কার। তোমার সুরবারে সুরের উপচার। ধন্য হলাম দিয়ে তোমার চরণে উপহার। প্রভু তোমার
সুরবারে সুরের উপচার সুরের উপচার সুরের উপচার। সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। অপূর্ব সঙ্গীত আমরা শুনলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় কৌস্তবদার কাছ থেকে। অসাধারণ একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম, এবং গানটির যে কথাগুলো আমরা অনেকদিন থেকে শুনে থাকি, অনেকদিন থেকে আমরা শুনে আসছি, কিন্তু একটা অন্যরকম লাগলো আজকের অনুভূতি। এত সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় কৌস্তবদা। তিনি বরাবরই যে সমস্ত সঙ্গীতগুলো পরিবেশন করেন, প্রত্যেকটা সঙ্গীতই প্রত্যেকটা মানুষেরই হৃদয়কে দোলা দেয়। তা আমার ব্যক্তিগতভাবে অনুভূতি হয়েছে এবং অনেকের হয়েছে। খুব সুন্দর সঙ্গীত শুনলাম দাদা। পরম পিতার রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। আপনি ভালো থাকবেন দাদা। জয় গুরু। জয়গুরু, জয়গুরু। পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য আমি ডেকে নিচ্ছি আর এক আমার প্রিয় দাদা, শ্রদ্ধেয় দীপক শিলদা, কাকদ্বীপ থেকে। তাকে আমি অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। দাদা জয়গুরু। জয় গুরু। হ্যাঁ, শুরু করছি। শুরু করুন। সবাইকে আন্তরিক সূত্র জানিয়ে দাদা শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা। আগে দেখছি। হ্যাঁ শুভজিৎ দা, এখন শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে। আগে সবাইকে আন্তরিক জয়গুরু সুপ্রভাত জানিয়ে পুণ্যভূমি নবদ্বীপ ধামের এই প্রভাতী সৎসঙ্গে আমি পরম পূজ্য পাদ ও শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। আজ এক বিশেষ দিন, আমাদের সবার প্রিয় পরম পূজনীয় অনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্তী আমাদের বিঙ্কি দাদার আজ শুভ 51তম জন্মদিন। আমি পরম পিতা রাতুল চরণে পূজনীয় বিঙ্কি দাদার সুস্থ স্বাস্থ্য জীবন, সুদীর্ঘ জীবন আয়ু প্রার্থনা করে আমি সঙ্গীত শুরু করছি। জীবন রথে চালক গো, তোমার নমস্কার। জীবন রথে চালক গো, তোমার নমস্কার। কোটি নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার। প্রভু তোমায় নমস্কার। জীবন রথে চালক গো, তোমায় নমস্কার। কোটি নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার। প্রভু তোমায় নমস্কার। জীবন রথে চালক গো, তোমায় নমস্কার।
আঘাত কুড়াই কর্ম দোষে, মন সদা রয় পরবশে। আঘাত কুড়াই কর্ম দোষে, মন সদা রয় পরবশে। উল্টো পথে চলে সদাই, উল্টো পথে চলে সদাই। ভাগ্যে জোটাই তিরস্কার, তুমি বাঁচাও দুহাত ধরে, তুমি বাঁচাও দুহাত ধরে। তোমায় নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার। জীবন রথে চালক গো, তোমায় নমস্কার। কোটি নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার। স্বস্তি বেড়ায় ডানা মেলে, সদাই তোমার চরণ তলে। স্বস্তি বেড়ায় ডানা মেলে, সদাই তোমার চরণ তলে। অস্তি বৃদ্ধি যাও বিলিয়ে, অস্তি বৃদ্ধি যাও বিলিয়ে। নিত্য তুমি নানান ছলে গো, তুমি ভালোবাসায় পূর্ণ করে নন্দনাতে রাখো ঘিরে গো। তুমি ভালোবাসায় পূর্ণ করে নন্দনাতে রাখো ঘিরে গো। সকল জনায় এক করে গো, সকল জনায় এক করে গো। তুমি করছো সৃজন মিলন হার, তোমায় নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার। জীবন রথে চালক গো, তোমায় নমস্কার। কোটি নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার। জীবন রথে চালক গো, তোমায় নমস্কার। জীবন রথে চালক গো, তোমায় নমস্কার। জয় গুরু। জয় গুরু। দীপকদা খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আমাদের দীপকদা, সকলের শ্রদ্ধেয় এবং এত সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন যা প্রত্যেকেরই মনকে মুগ্ধ করলো। দীপকদা যখনই সঙ্গীত পরিবেশন করেন তার একটা ভাবমুখর সঙ্গীত পরিবেশন করেন যা প্রত্যেকের মনে লাগে এবং ভক্তির ভাবের সঞ্চার ঘটে। তাই তার এই সফল যে তার প্রয়াসটা সফল হয়েছে এটা আমি তাকে জানাই এবং পরমপিতার আতুল চরণে তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। দাদা ভালো থাকুন। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আমরা
আমি আহ, শিলচর আসাম থেকে আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হয়েছেন দেবহূতি চক্রবর্তী, সুশ্রী দেবহূতি চক্রবর্তী এবং সুশ্রী মণিদীপা চক্রবর্তী। আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য। তারা কি উপস্থিত আছেন? হ্যাঁ, আছি। জয়গুরু। আচ্ছা, জয় গুরু। শুরু করুন। জয়ধ্বনি করে জয়ধ্বনি তোরা জয়ধ্বনি জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর। সম্মুখে দিকে দাঁড়িয়ে দয়াল ত্রিভুবনেশ্বর, সম্মুখে দেখে দাঁড়িয়ে দয়াল ত্রিভুবনেশ্বর। জয়ধ্বনি করে তোরা, জয়ধ্বনি করে তোরা, জয়ধ্বনি জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর। সম্মুখে দিকে দাঁড়িয়ে দয়াল ত্রিভুবনেশ্বর, সম্মুখে দেখে দাঁড়িয়ে দয়াল ত্রিভুবনেশ্বর। জয়ধ্বনি করে তোরা, জয়ধ্বনি করে তোরা, জয়ধ্বনি জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর। চল ছুটে যাই তাড়াতাড়ি কর্ম সেবায় বাড়তারি, চল ছুটে যাই তাড়াতাড়ি কর্ম সেবায় বাড়তারি। চল ছুটে যাই তাড়াতাড়ি কর্ম সেবায় বাড়তারি, চল ছুটে যাই তাড়াতাড়ি কর্ম সেবায় বাড়তারি। তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর, তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর। আরে তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর, তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর। আরে যারা আছে পর, যারা আছে পর, আরে যারা আছে পর, যারা আছে পর। আরে তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর, আরে তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর। আরে যারা আছে পর, যারা আছে পর, যারা আছে পর, যারা আছে পর। আরে তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর, তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর। তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর, তারা শেষে হবে আপন যারা আছে পর। যারা আছে পর, যারা আছে পর, যারা আছে পর, যারা আছে পর। জয়ধ্বনি করে তোরা, জয়ধ্বনি করে তোরা, জয়ধ্বনি কর। জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর তোরা, জয়ধ্বনি কর। মহানামে তপস্যাতে রইব প্রতিদিনই রাতে, মহানামের তপস্যাতে রইব প্রতিদিনই রাতে। মহানামে তপস্যাতে রইব প্রতিদিনই রাতে, মহানামের তপস্যাতে রইব প্রতিদিনই রাতে। ধন্য হবে সবার জীবন চলন পূজা কর, ধন্য হবে সবার জীবন চলন পূজা কর। আরে ধন্য হবে সবার জীবন চলন পূজা কর, ধন্য হবে সবার জীবন চলন পূজা কর। থাকতে এবার
অসাধারণ কীর্তন আমরা শুনলাম আমাদের শিলচর থেকে দেবভূতি চক্রবর্তী, সুশ্রী দেবভূতি চক্রবর্তী এবং তার বোন মণিদীপা চক্রবর্তী অসাধারণ কীর্তন পরিবেশন করলেন, যা সকলের মনকে মুগ্ধ করে তুললো। এবং এই যে কীর্তন পরিবেশন করলো, এই কীর্তন পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আমরা যে পরবর্তীতে ইষ্ট প্রসঙ্গটা শুনবো তা আমাদের মানে সুন্দরভাবে শোনার একটা সুযোগ করে দিলেন। পরমপিতা রাতুল চরণে তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থেকো বোন তোমরা সকলে। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমি শ্রদ্ধেয় যোগেশ চন্দ্র বৈশ্যদা, সহপ্রতিনিধিক, তিনি রিটায়ার্ড চিফ ম্যানেজার আসাম গ্রামীণ ব্যাংকের, গৌহাটি আসাম থেকে। আমি তাকে অনুরোধ করছি তিনি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করবেন। তিনি 6:35 পর্যন্ত ইষ্ট প্রসঙ্গ করতে পারেন। জয় গুরু দাদা। আগে জয় গুরু। শুনতে পাচ্ছেন? আগে শুনতে পাচ্ছি। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর কে আমার শতকোটিবার প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মাকে আমার কোটি কোটিবার প্রণাম। পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বরডাকে আমার কোটি কোটিবার প্রণাম। আচার্যদেব পরম পূজ্যবাদ দাদা, বাবাইদা আর আশ্রমের সবাইকে আমার কোটি কোটিবার প্রণাম। আমার সৌভাগ্য যে আজকে এই নবদ্বীপ সৎসঙ্গ বিহারের দ্বারা আয়োজিত এই প্রাতঃ সৎসঙ্গে আমি যোগদান করার জন্য সুবিধা পেয়েছি। আমি নবদ্বীপ, আমার এই শব্দটা আমার একটা প্রাণে একটা অনেক আনন্দের সৃষ্টি করে। এই ধাম, যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর ধাম, সেখানে আমি গেছিলাম। অবশ্যই বেশি দিন থাকতে পারিনি। আমি যখন কৃষ্ণনগরের ঋত্বিক কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে যোগদান করার জন্য দু একবার গিয়েছিলাম। নবদ্বীপ ধামের স্মৃতিটা চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়েই আসে। চৈতন্য মহাপ্রভু কথা মনে পড়লেই ওর কয়েকটা কথা মনে এসে যায়। উনি বলেছিলেন, তৃণাদপি শুনিছেন তরুরেব সহিষ্ণু না, অমানিন মানদেন কীর্তনিয়া সদাহরি। এই এখন আমি কীর্তন করছি, তার জন্য আমার যে মানসিক অবস্থা, আমার যে মেন্টাল প্রিপারেশন, তার সেই কথাটাই উনি বলেছিলেন যে আমি কি রকম আমার মনটা হওয়া দরকার। আমি সহনপতু, সহ্য, আর আমি যাদেরকে আমার প্রেমের কথা বলেছিলেন, যাদেরকে কেউ মান দেয় না, যাদেরকে সবাই নেগলেক্ট করে, ওদেরকে যাতে আমি মান দিতে পারি, তখনই আমি যোগ্য। তখনই আমি হরিকীর্তন করার জন্য, ঈশ্বর সেবা করার জন্য যোগ্য। গতিকে এই অবস্থা প্রাপ্তি হওয়ার জন্য আমার অনেকগুলি আমি আহরণ করতে হবে। এই আহরণগুলি, এই উপাদানগুলি মনের, যেগুলি এমনি হবে না। আমার জীবনের সাধনা, আমার জীবনের করণীয় না থাকলে আমার ওই অবস্থায় উন্নীত হওয়া যাবে না। আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করব। আমার বাংলা ভাষা মাতৃভাষা নয়, আমি অসমিয়াতেই আমি বলি। তবে বাংলা এমনি গুরু ভাইদের সঙ্গে বা ফ্রেন্ডদের সঙ্গে বলা যায়। তবে যখন এইরকম ইষ্ট আলাপ করা যায়, এইরকম ভাবে বাংলা বলা মানে আমার অভ্যাসটা কম, তবে ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে, আমাকে মার্জনা করবেন। আজকের দিনটা খুব ভালো দিন, পূজনীয় বিঙ্কিবাবুর জন্মদিন বলে শুনেছি। ওই মহান দিনে আমি সবাই এখানে সমবেত হয়েছি। পরম পিতার রাতুল চরণে ওকে আমি প্রার্থনা জানানোর জন্য, আমাদের সংঘ শক্তি, আমাদের ইউনিটি, ঐক্য, সংহতি বাড়ানোর জন্য এই আজকের দিনে, এই যে ভয়াবহতা, এই দিনে আমি অনলাইনের মাধ্যমে, ওয়েব সৎসঙ্গের মাধ্যমে আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সবাই মিলিত হচ্ছে।
এটার মাধ্যম দিয়ে আমি আমার ভাব, আমার ভক্তি, আমার প্রেমের আমার হচ্ছে, সঞ্চারিত হচ্ছে। বিশ্বের সব জায়গায় ঠাকুর এখন পৌঁছে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। আমিও এই ভারতবর্ষে আমি ধন্য। এই কলিযুগে শাস্ত্রতে বলা আছে যে ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নরতনুভাল, ধন্য জনম ভারত বরিছে। আমি ভারতবর্ষের মানুষ, আমি ধন্য। তবেও আমি বহু সমস্যার জর্জরিত। বর্তমানের সমস্যা তো এই মহামারী চলছে, অতিমারি চলছে। এই অতিমারিতে আমি কি রকম বাঁচতে হবে, কি রকম বেঁচে থাকতে হবে বা বাড়তে হবে, সব নীতিবিধি তো দেওয়া আছে পরম দয়ালের স্বাস্থ্য সদাচার, এইগুলি ওর পুস্তক আছে, বই আছে। তবেও অনেকগুলি আমি জেনেছি। এগুলি যদি আমি ঠিকভাবে পালন করি, এই অবস্থাতে আমি ঘাবড়ে যেতে লাগবে না। এই পরিস্থিতি আমাকে সাবাল দিতে পারবে না। আমি ওভারকাম করে চলে যাব, সবাই বলছে। আর আমারও সবাইরে একটা কনফিডেন্স আছে, যদি আমি ঠিকভাবে ঠাকুরের কাজ করি, যজন ইষ্টবৃত্তি, সস্তায়নী সদাচার, এগুলি করলেই আমি বাঁচার নীতি। ঠাকুর তো বলেছেন, মানে মরো না, মারো না, পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। এই যে মৃত্যু, এখন মৃত্যু দূত আমার পিছনে পিছনে ছুটছে, মৃত্যু আমার পিছনে পিছনে আছে, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। ওটাকে আমি ওভারকাম করার একটাই মন্ত্র, একটাই আমার এই যে নীতি, এই বিধি আমি অলরেডি পেয়ে গেছি। পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাকে দিয়েছেন। সেটা আমার অসুবিধাটা হচ্ছে আমি ঠিকভাবে আমি পালন করতে পারছি না। এইটা তার জন্যই আমার এই প্রিপারেশন। আমি পরম দয়ালের এই যুগ পুরুষোত্তমের দীক্ষা পেয়েছি, সৎনাম পেয়েছি, ওর শরণাশ্রিত হয়েছি। কিন্তু আমি যতদূর এগুতে হবে, যতদূর আমার ডেভেলপমেন্ট, আমার ইভলিউশন, বিবর্তিত জীবনের আমি অধিকারী হওয়া দরকার, ততটা আমি হতে আমি পারছি না। সেটা আমার সেলফ অ্যানালাইসিসের দরকার আছে। এই নাম এখনো বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে হোক বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তেই হোক এখনো পৌঁছতে পারছে না। সেজন্য নিতাইর মানে প্রধান শিষ্য নিমাইয়ের চৈতন্যদেবের নিত্যানন্দ প্রভুর একটা আকুল আহ্বানের কথা মনে পড়ছে। উনি বলেছিলেন, কহে প্রভু নিত্যানন্দ, জীব সব ভইল অন্ধ, কেহ না পাইল হরিনাম, নিবেদন একটি তোরে, নয়নে দেখিবি যারে, কৃপা করি লুয়াইবি নাম। আজকের অনেক দিন আগেই এই নামের কথা বলা হচ্ছে, নাম নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, নাম দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আমাদের এখন ঋত্বিক সংঘ আছে। গতকাল সন্ধ্যাবেলায় অল ইন্ডিয়া ঋত্বিক কনফারেন্স হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতেও নাম দেওয়ার কথা আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা আগেকার ঋত্বিক কনফারেন্সেই বলেছিলেন। তবেও আমি এই পরিস্থিতি সাপেক্ষে আমি যতটা আমি অগ্রসর হইতে লাগে ততটা আমি এগুতে পারছি না। এখনো 3.5 কোটি দীক্ষার কথা বলেছেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা। আচার্যদেবের নির্দেশ আমি তো মানতেই হবে। আচার্য অনুরক্তি না থাকলে, আচার্য পরম্পরা যে চলছে পরম দয়ালের পরে, এইটা যদি আমি ঠিকভাবে আমি অনুসরণ অনুধাবন না করি, তবে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট, আমাদের যে ইউনিটি, আমাদের যে জীবনের যে লক্ষ্যতে আমি উপনীত হইতে পারবো না। আমি সৎসঙ্গ করছি, আমি অনেক অধ্যয়ন করছি, আমি অনেক উৎসব করছি, অনেকগুলি কাজ করছি, কিন্তু আমি তার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের যে উদ্দেশ্য, আমাদের জীবনের যে লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য যা যা করণীয়, ঠাকুর যা যা বলে গেছেন, সেগুলি না করলে আমাদের আবার এই সুন্দর
এই মহাজীবনের অধিকারী আমি হইতে পারবো কিনা জানি না। এই জীবনের যে তাৎপর্য, এই জীবনের আমার যে কর্ম সুনিয়ন্ত্রিত করে এই লক্ষ্যস্থানে উপনীত হওয়ার জন্য আমি করতেই হবে। কারণ ঠাকুর বলেছেন যে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হলো ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তির রাস্তায় আমি রাস্তা পেয়েছি, ওই রাস্তা ধরেই আমি আগ বাড়তে হবে। তার জন্য এই যজন যাজন ইষ্টভৃতি স্বস্তিনী সদাচার মহামন্ত্র, এই নামের কথা যে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ বলেছিলেন, হ্যাঁ, এই নাম ঠাকুর নাম দিয়েছেন। এই নাম মহানাম, এই নাম অনেক দিন আগের থেকেই এই ধরাধামে চলে এসেছে। আজকে ঠাকুরে বিভিন্ন বাণী দিয়ে ঠাকুরে সবাইকে আহ্বান করেছিল, শুদ্ধাত্মা হোক বা মহা পাপাত্মা হোক, সবাইকে ঠাকুর আহ্বান করেছেন। কে কোথায় আছিস, শিখ বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সন্দাল ছুটে আয়, আমায় বিশ্বাস কর, প্রাণ দিয়ে ভালোবাস, তোদের জ্বালা যন্ত্রণা আমার হাত দিয়ে সব মুছে দেব, অন্তরে অন্তরে নাম কর, নামে ডুবে পড়, আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, আমি পরম ব্রহ্ম, আমি অনামী, তোদের অন্তরে জেগে উঠব। আবার বলেছেন রাধাস্যাম্যহং ইত্যাদি ইত্যাদি কত কিছু। ঠাকুরকে পেলে, ঠাকুরকে গ্রহণ করলে আর কিছু লাগে না, আর পাওয়ার কিছু লাগে না। ওকে যদি বোঝা যায়, ওর দেওয়া যে আমার জন্য যা নিয়ে এসেছে, যা দিয়েছে, সেটাকে যদি আমি গ্রহণ করি, সেটার যদি ব্যবহার করি, ভালোভাবে প্রয়োগ করি, তারপরে আমার কিছু পাওয়ার আমার লাগবে না। বিশ্বের সবার কাছে যে আকুল আহ্বান, ও লোকদরদি, ও প্রেমিক, ওর থেকে আমি প্রেম আমার ভিতরেও আছে, কিন্তু প্রেমের সদ্ব্যবহার হবে না যদি আমি নিজেই, আমাদের জীবনে যদি লিভিং আইডিয়াল না থাকে, তবে আমি বৃত্তি প্রবৃত্তিতে মগ্ন হয়ে থাকব। আমি এই যে আমার জীবনের অভিভূতি, অবসেশন, এই অবসেশন নিয়েই আমি থাকব। আজকের জগতেই সেটাই দেখা যাচ্ছে, অবসেশন নিয়েই মানুষ মরতেছে আর নানা দুঃখ যন্ত্রণায় পড়ে গেছে। এই অবসেশন, এই অভিভূতি, এই শব্দটা সাংঘাতিক শব্দ। আমার জীবনের অন্তরায়, আমার জীবনের যে অবস্ট্রাকশন, আমার জীবনে যে বাধা, এই বাধাটাই হচ্ছে আমার জীবনের এই বৃত্তি প্রবৃত্তিগুলির মানে অবসেশন, অভিভূতি। এই অভিভূতিটা অতিক্রম করার জন্যই এই নাম, এই ঠাকুরের দেওয়া নীতিবিধি, এটা যদি আমি গ্রহণ না করি, লিভিং আইডিয়াল আমি যদি গ্রহণ না করি, আমি ওর দেওয়া নীতিবিধি যদি আমি মানি না, তবে সবাই এই অবসেশনে ভুগবে, এই ডুবে থাকবে, বৃত্তি প্রবৃত্তি মুখী মন হবে। এই তার থেকে উত্তরণের, মনের যেটি উত্তরণ, সেটা সম্ভব নয়। আমাদের আসামে আজকের থেকে 550 ইয়ার্স আগেই মহাপুরুষ এখানে জন্মেছিলেন। আপনারাও জানেন, মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, ওর প্রধান শিষ্য মহাপুরুষ মাধবদেব এখানে লীলা করে গেছেন। বঙ্গভূমিতেই, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারেই মহাপুরুষ শ্রী শঙ্করদেবের লীলা সম্বরণ করেছেন। সেখানে আসাম থেকে চলে গিয়েছিলেন। আসামের লোকও ওকে যতটা আদর করা দরকার ছিল, যতদূর অ্যাকসেপ্টেন্স লাগছিল বা দরকার ছিল, সেটা হচ্ছিল না। তার জন্য আসাম ভুগছে, বা আসামের এখন ঐক্য সংগতি বা অসমের যতটা অগ্রসর বা আধ্যাত্মিক জগতে যতটা অগ্রসর হওয়া দরকার ছিল, সেটাও হয়তো হতে পারছে না। মহাপুরুষ শঙ্করদেব মাধবদেব বলেছিলেন, মনের উপর বলেছিলেন, ও বলেছিলেন, বাড়িয়েছে মনশত্রু পরম দুর্জয়, আত্মা ঈশ্বরে ক বঞ্চিলে ক অতি হয়, গুরু রূপ সেবাপদ অস্ত্র ধরি সাবধান হইয়া সে দিও কো মনোবৈরী। এই যে মনটা বৈরী, মাইন্ড ইজ দ্য এনিমি, ওরা 500 ইয়ার্স আগেই বলে গেছেন মনের উপর। তখন
তো সাইকোলজি এখন আবিষ্কারও হচ্ছে না, সাইকিয়াট্রিও হচ্ছে না। তো তখনই বলেছিলেন যে মনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মনের স্থিতি, মনের অবস্থান, আর মন আমার মানুষের কতটা হার্ম করতে পারে, মনের রোল অফ মাইন্ড ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান। তো তখনই বলে গেছেন যে গুরু সেবা বিনয়ান যতেক উপায় দুর্জয় মনক জিনন না যায়। গুরু সেবা না করলে এই মনের উপর কন্ট্রোল সম্ভব নয়। ঠাকুরের সেজন্য জীবন্ত আদর্শ গুরু আমি পেয়েছি। মহাপুরুষ শঙ্করদেবকে তো অনেক দিনের আগের কথা, সেটাকে তো এখন আচার্য পরম্পরাও চলে গেছে। তো উনি বলে গেছেন, উনির মহাপুরুষ শঙ্করদেবের একটা বই আছে, এই বইতে বলে গেছেন যে পরবর্তী সময়ে ও কখন কোথায় আসবেন। ও ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেবেন, বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঘরে সম্বলপুর গ্রামে ও পরবর্তী কলিযুগের ৩০০ বৎসর পরে ও জন্ম নেবে, আবার গুরুরূপে চলে আসবে। এগুলি অনেক ঘাটাঘাটি করা হয়েছে, অনেক রিসার্চ করা হয়েছে। দেখা গেছে হিমায়তপুরের প্রাচীন নামেই সম্বলপুর ছিলেন মহাপুরুষ শঙ্করদেব আজকের থেকে 400-500 ইয়ার্স আগেই, বা ও বলে গেছেন ও কখন আসবে, কবে আসবে, কি রূপে আসবে, কোথায় ওদের জন্ম হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলে গেছেন যে আমি এখন সবগুলি দিচ্ছি না, আবার আসতে হবে। তো মহাপুরুষ শঙ্করদেবও বলে গেছেন যে সবাইকে নিয়ে আসবে। রামকৃষ্ণ যত মহাপুরুষ ছিলেন এই ধরাধামে সবাইকে নিবে, এবার আসবে। এই তো লীলা চলছে, পিতা পুত্র সব পরিবার নিয়ে কে কোথায় কখন থেকে কে কে চলে এসেছে সেগুলি তো আমার বিচার করার দরকার নেই। আমি শুধু বিশ্বাসী হয়ে, প্রেমী হয়ে, ওকে অনুসরণ করে আমি এগিয়ে যেতে পারলে আমার জীবনের, আমি যে বেঁচে থাকবো এই দুর্যোগের দিনে, আমি বেঁচে থাকার মন্ত্রটা পেয়ে গেছি। আমি বাঁচবো ঠাকুরের যে নীতিবিধি, আমি সস্তয়নী সদাচার, আমার যে নাম ধ্যান, ওটা করলেই আমার জীবনের আমি মৃত্যুকে আমি মানে অতিক্রম করার আমি আহিলা পেয়ে গেছি। আমার মেডিটেশন করলে যে আমার জীবনের, আমার ব্রেইনের যে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আছে, পিনিয়াল গ্ল্যান্ড থেকে যে সিক্রেশন হয় মেলাটোনিন, এই মেলাটোনিন সিক্রেশন হলেই আমার জীবনের, আমার আমার লংজিভিটিটা বেড়ে যায়। সেটা তো অনেকেই জানেন, সেটা সায়েন্স, ওয়ার্ল্ড সায়েন্সে সেটা এগ্রি করেছে, সেটা অ্যাপ্রুভ করেছে যে আমি যদি মেডিটেশন করি, মেডিটেশন করলেই আমার হাইপোথ্যালামাসের কাছেই যে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আছে ব্রেইনের, আজ্ঞাচক্রের 2 ইঞ্চি ভিতরের দিকে, সেটা জাগ্রত হয়। সেটার থেকে যে মেলাটোনিন সিক্রেশন হয়, মেলাটোনিন এমন একটা সিক্রেশন, একটা রস, শরীরের সমস্ত নার্ভ টিস্যু সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি সারাপ্রবণ হয়ে থাকে, রিসেপটিভলি আমার বেড়ে যায়। আর আমার সেলগুলি মানে মরবে না, মানে ডাই হবে না, ওই সেলগুলি জীবন্ত হয়ে থাকবে, আমি তাজা হয়ে থাকবো। তাহলে আমি আমার জীবনের যে ব্যাকটেরিয়া, যে ভাইরাস, আজকে যে ভাইরাসের দিন, আজকে যে ভাইরাসের জন্য আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছি, এগুলি ইন্টারনালি প্রতিরোধ করার জন্য, তা কমব্যাট করার জন্য আমার যে আমি পেয়েছি মেলাটোনিন, ওগুলি যদি আমি নাম ধ্যান 12 বছর থেকে যদি নাম ধ্যান করি, তাহলে আমার 40 ইয়ার্সের পরে মেলাটোনিন শুকিয়ে যায়, ওইটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। সেটাও তো ইনঅ্যাক্টিভ হবে না, যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিনেই আমার পিনিয়াল গ্ল্যান্ড কাজ করবে, সারাপ্রবণ হয়ে থাকবে, কার্যক্ষম হয়ে থাকবে। ওর যা যে সিক্রেশন মেলাটোনিন সিক্রেটেড হবে, তবে আমার লংজিভিটি আমার 120 ইয়ার্স পর্যন্ত চলবে। কিন্তু আমার করা না থাকায়, আমি বুঝতে পারছি না, আমি নীতিবিধিগুলি মানছি না, সেজন্য আমার অসুবিধা হচ্ছে। আজকে আমি আচার্যদেব আমাদের জগতের সবাই বেঁচে থাকার জন্য পরম পূজনীয় বাবাই বাবু সবাইয়ের কাছে যাতে নাম দিতে পারি, আমাদের যেহেতু অর্গানাইজেশনাল যেটা ম্যানেজমেন্ট, এটা যে প্ল্যানিং, এটা আমার এরিয়া স্পেসিফিক প্ল্যানিংয়ের জন্য এখন চিন্তা চর্চা করছে। আমি যদি এরিয়া অ্যাপ্রোচ না করি, আমি যদি যেখানে গ্যাপ আছে, যেখানে আমার উইকনেস আছে, আমি যদি শর্ট অ্যানালিসিস না করি, একটা অর্গানাইজেশন
একটা বাঁচতে হলে, ডেভেলপ করতে হলে আমি তো অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি শর্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে। শর্ট অ্যানালাইসিস মানে কি? শর্ট অ্যানালাইসিস স্ট্রেংথ, উইকনেস, অপরচুনিটিস অ্যান্ড থ্রেট, এইটা তো করতে হবে। আজকে উপযোজনা কেন্দ্রের কথা বলা হচ্ছে। উপযোজনা কেন্দ্র এটা আমার স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য, আমাদের এক্সপানশনের জন্য, যেখানে যেখানে গ্যাপ আছে, যেগুলি এরিয়াতে আমি ঢুকতে পারছি না, যেখানে আমার গুরু ভাই আছে তারা অ্যাক্টিভ হচ্ছে না, আমি হাজার হাজার দীক্ষা দিচ্ছি, লাখ লাখ দীক্ষা দিচ্ছি, গাড়ি করে ভাড়া করে এনে একটা থাইতে জমায়েত করে যে দীক্ষা দেওয়ার কালচার ছিল, সেটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে কার্যকরী হচ্ছে না। যতটা তার লাভালাভ, যতটা তার মানে হওয়ার দরকার ছিল, হচ্ছে না। কারণ মানুষগুলির কাছে আমি যেতে পারছি না। আমাদের যে প্রেম ভালোবাসা নিয়ে মানুষের সঙ্গে যতটা আমার সংযোগ, কানেক্টিভিটিটা আমার ততটা হচ্ছে না। আমি মানুষের কাছে যেতে পারছি না। আমি ইজিলি দীক্ষাগুলি দিচ্ছি, সেটা দিয়েই আমিও সন্তুষ্ট লাভ করছি। সেটা হলে হবে না। ম্যান টু ম্যান অ্যাপ্রোচ করে উপযোজনা কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সবাইকে সঙ্গবদ্ধ করে আমার এক্সপানশনটা বাড়িয়ে নিয়ে আমি যেখানে গ্যাপ আছে, যেখানে দীক্ষা হচ্ছে না, যেখানে দীক্ষা নিচ্ছে কিন্তু ইষ্টভৃতি করছে না, ইষ্টভৃতিকে যাতে ম্যানেজমেন্টটা আমি ঠিকভাবে করে সংগ্রহ করে আমার সেন্টারে পৌঁছে দিতে পারি, কালেকশন করতে পারি, মানুষদেরকে যাতে দীক্ষার সঙ্গে দীক্ষাটা অ্যাক্টিভ করে রাখতে পারি, দীক্ষার যাতে তার যেটু কন্টিনিউটি যাতে মানে হয়ে ভঙ্গ হয়ে না যায়, সেগুলি আমি সব দীক্ষিত লোক, সস্তায়নী যারা আছে, সবাই কর্মী, সবাই এই কাজগুলি করতে হবে। আজকে এই যে মহামারী হবে, পরম দ্রষ্টা পুরুষ আচার্যদেব বাবাইদা সবাই জানেন, সেই জন্যই আমাদেরকে বলেছিলেন যে উপযোজনা কেন্দ্রগুলির উপর যথেষ্ট দাও, গুরুত্ব দাও, সেটাকে করো ঠিকভাবে। কিন্তু আমি সেটা ঠিকভাবে করতে পারছি না। আর তো করতেই হবে, বাঁচতে হলে তো করতেই হবে। না করে যা পেতে যায়, অনেক দুঃখ পিছে ঢায়, এটা তো আমি না করে কি রকম হবে? আজকে যদি দেখা যায়, সৎসঙ্গের ইতিহাস যদি দেখা যায়, আমি বেশি বলবো না, আমার সময়টা আমি কত দূর বলতে পারবো আমি জানি না। যদি ইঙ্গিত দিয়ে দেন দাদা, একটু সুবিধা হবে। হ্যাঁ, সৎসঙ্গের যদি আমি 6:35 পর্যন্ত বলবেন। 6:35 পর্যন্ত। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি দেখা যাচ্ছে যে মাতা মনমোহিনী দেবী, ঠাকুরের মা, উনি দীক্ষা নিয়েছিলেন হুজুর মহারাজের কাছ থেকে। আমি অনেকেই অনেক কথা জানি, বা কিছু অনেকেই হয়তো জানেন না যে আজকের থেকে মানে ঠাকুরের থেকেই 700 বছর আগের থেকেই এই মহানাম রাধাস্বামী নামের প্রচলন ছিল। কবির মহারাজের সময় থেকেই এই নামের প্রচলন ছিল এই জগতে। তারপরে তার অনেক বছর পরে স্বামীজি মহারাজ এসে গেলেন, এক মহাসন্ত স্বামীজি মহারাজ এই আগ্রা শহরে জন্মেছিল, পশ্চিম দেশে, সেখানে সঙ্গবদ্ধ হয়েছিল। সেখানে আমি একবার অফিসিয়াল ট্যুরে 2014 সালে আমি আগ্রাতে গিয়েছিলাম। আগ্রাতে অনেকবার গেছি, কিন্তু আমি দয়ালবাগ, স্বামীবাগে আমার যাওয়া হচ্ছিল না। আমার একটা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের পূর্ববর্তীদের কি ব্যাপার, কি কোথায় কি হচ্ছে, একটা এখানে ভিজিট করার। আমি যখন যাই, অনেক ভিজিট করি, আমাদের ট্রাভেলিংটাই আমার হবি। আমি অনেক কিছুদিন আগে 2019-তে আমি ইউরোপেও গিয়েছিলাম। ইউরোপের আমি লন্ডন থেকে প্রায় 9টা কান্ট্রি আমি ঘুরতেছি। আমি বাংলাদেশে 3বার গেছিলাম। আমি চট্টগ্রাম গেছিলাম, প্রথম ফার্স্ট ভিজিটে আমি হেমায়তপুরে গেছিলাম, ঠাকুরের জন্মস্থান দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, প্রবল ইচ্ছা ছিল, আমার ইচ্ছাগুলি ঠাকুর মুক্ত করেছেন। এই যে স্বামীজি মহারাজে এই নাম প্রসার করেছিলেন। তারপরেই উনির শিষ্য হুজুর মহারাজ এসেছিলেন। হুজুর মহারাজ মাতা মনমোহিনী দেবীর গুরু ছিলেন। ঠাকুরেও ওকে গুরু বলে মেনেছিলেন। তবে আমি একটা কথা বলতে চেয়েছি,
আমার ফিলিংসটা, আমার অনুভবটা বলছি, যে হুজুর মহারাজ 1828-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 1828-এ ও দীক্ষা নিয়েছিলেন 1858-এ। তার দ্যাট মিনস ওর জীবনের 30 বছর বয়সে ওর দীক্ষা হয়েছিল 1858-এ। স্বামীজি মহারাজ থেকেও দীক্ষা নিয়েছিলেন, এই রাধাস্বামী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তারপরে ও সন্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। 1878-এ ও সংঘ পরিচালনা করেছিলেন, সৎসঙ্গ পরিচালনা করেছিলেন, সৎসঙ্গের গুরু পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সন্ত হয়েছিলেন। উনি হুজুর মহারাজের কথা বলছি, উনি সেই সময়ে ইংরেজের দিনেই ও মানে পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছিলেন। ও প্রমোশন পেয়ে পোস্টমাস্টার জেনারেল পদ পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিলেন। অত হাই পোস্ট, তো হাই পোস্টে থেকেও উনি গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সন্ত হয়েছিলেন, মহাসন্ত হয়েছিলেন। এটা যে ওর 30 বছরে দীক্ষা নিয়ে আর সাধনার সময় হয়েছিলেন 20 বছর। 20 বছরে 1878-এ ও সংঘ পরিচালনা করেছিলেন। আবার ওর থেকে সংঘ পরিচালনা করেছিলেন 20 বছর। 1898-এ ওর মানে ও চলে গেছেন। এই যে আজকে থেকে অত যখন পরম দয়াল ছিল না, নামটা এসেছিলেন, ওরা ঢুকতে পেরেছিলেন, সন্ধান পেয়েছিলেন, সন্ত ছিলেন যখন। তো এখন যে আমি বলেছিলাম, বা আমি সবাই জানি যে আমাদের লক্ষ্য আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তি হলে তো আমি দয়াল ধাম পেতে হবে। দয়াল ধামের জন্য 3টা স্টেজ আছে। 3টা স্টেজের সাধন তত্ত্ব আমি করতে হবে। এই যে মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ, আজ্ঞাচক্র থেকে আমি এখন আমাদের সাধনা শুরু করেছি। ঠাকুর পরম দয়াল মানে আমাদের 6টা স্টেজ, 6 স্টেজ থেকে আমি স্টার্ট করেছি। মূলাধার থেকে আমি যত যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন করতে লাগে না। তারপরে আমার সূক্ষ্ম রাজ্য, যে মনোরাজ্য, সূক্ষ্ম দেহ, এই পিণ্ডদেশ হচ্ছে এই পিণ্ডদেশের এই যে সাধন তত্ত্বের 6টা স্টেজ, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ, আজ্ঞাচক্র। তারপরে মনোরাজ্য, যে সূক্ষ্ম দেহ, ব্রহ্মাণ্ড দেশের 6 স্টেজ, শিবলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, সহস্রদল কমল, ত্রিকুটি, দশমদ্বার। তারপরে চৈতন্য রাজ্যতে আর 6 স্টেজেস, ভ্রমর গুম্ফা, সত্যলোক, অলখলোক, অগমলোক, অনামিলোক, রাধাস্বামী ধাম। তো আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য এই যে 18 স্টেজেস আমি রিচ করতে হবে আমাদের কর্মর দ্বারা, আমার সাধনের দ্বারা। এই যে রাধাস্বামী ধাম 18 স্টেজের লাস্ট। এই স্টেজগুলি পৌঁছানোর জন্য, এইগুলি রিচ করার জন্য, অ্যাটেন্ড করার জন্য আমি ভাবছি আমি তার জন্য যে করণীয় সেটা আমি করতে পেরেছি। ওইটা যদি আমি না করি, তাহলে ঠাকুর যে বলেছেন আমাদের গন্তব্যস্থান ঈশ্বর প্রাপ্তি, এই যে দয়াল দেশ বা এই যে রাধাস্বামী ধাম পৌঁছতে হবে, চৈতন্য রাজ্য কারণ দেশ, রিজন, স্টেজ অফ রিজন, চৈতন্য রাজ্য পৌঁছানোর জন্য যতগুলি আমি এখন যজন ইষ্টভৃতি সস্তনী সদাচার ঠিকভাবে করছি না, উপযোজনা কেন্দ্র মানছি না, করছি না, এক্সপানশন করছি না, মানুষদের কাছে যেতে পারছি না। বিশ্বর কোণে কোণে ঠাকুর বলেছিলেন যত নগর গ্রাম আছে কোথাও যাতে একটা অদীক্ষিত লোক থাকে না। তো মানুষের কল্যাণ, মানুষের মুক্তির জন্য পরম দয়াল এসেছেন। ওদের যে ইচ্ছা, দি ডেজায়ার অফ দ্য লিভিং আইডিয়াল, পরম পুরুষের যে ইচ্ছা, সেটাকে আমি বাস্তবায়িত করার জন্য, আর আমাদের জীবনের যেটা লক্ষ্য স্থান প্রাপ্তির জন্য যতটা আমি করতে হবে, করার দরকার, এই স্টেজগুলি 18 স্টেজের কথা আমি জানার দরকার। আমি সিম্পলি একটা টাচ করছি। সন্ত পুরুষ দেখেন, আমি এই জন্য বলছি হুজুর মহাজের জন্য, যে একটা সন্ত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কি তার ইলিজিবিলিটি হলো চৈতন্য রাজ্যের অ্যাটলিস্ট 2টো স্টেজ যদি অ্যাটেইন করে, তবে ও সন্ত রূপে পরিগণিত হয়। আর বেশি হলেই ও মহাসন্ত রূপে পরিগণিত হয়। গতিকে হুজুর মহারাজ 20 বছর সাধনা করে 30 ইয়ার্সে দীক্ষা নিয়ে পোস্টমাস্টার জেনারেল ধরো একটা বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ইংরেজের দিনে
ওই সন্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সাধন প্রণালী করেছিলেন, তখন আচার্য ছিলেন না, আর পরম দয়াল অনেক পরে এসেছেন। তো আমার পরম সৌভাগ্য, আমি পরম দয়ালকে পেয়েছি। রাধাস্বামী ধামের মালিক ওই স্টেজ থেকে ওই নামের মালিক চলে এসেছেন এই ধরাধামে। ওকে পেয়েও আমি বুঝতে পারছি না, আমি বৃত্তি সমাসন্ন হয়ে, আমি যে বৃত্তি প্রবৃত্তি নিয়ে আমি মহাচ্ছন্ন হয়ে আমি আছি, আমি অবসেশনে আমি ভুগছি, আমার যেহেতু অভিভূতিতে ভুগতেছি, আমি ওটাকে অতিক্রান্ত করে, ওভারকাম করে আমার জীবনের ম্যানেজমেন্টের জন্য, সোসাইটির ম্যানেজমেন্টের জন্য, পরিবার ম্যানেজমেন্টের জন্য, রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য আমার যে জীবনের যেটু অরিহণা, আমার জীবনের যে জন্য আমাকে সৃষ্টি করেছেন এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হরি, মহাপুরুষ শঙ্করদেব বলে গেছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের হরি। সেই জন্য আমি ওকে বুঝতে পারছি না, আমি চলতে পারছি না। আর আমি ভাবি আমার গন্তব্যস্থান কি রকম আমি পৌঁছতে পারবো, আমি আমাদের ডাউট। এই নামের কথা দুটো বলি আমি শেষ করব। গুরু গ্রন্থ সাহেবের নামের মহিমার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে বলছে যে কোটি কোটি বৎসর যদি আমার আয়ুষ হয় এজ, এবং কেবলমাত্র বায়ু আমার পান ও ভজন হয়, যে গুহাতে চন্দ্র সূর্য দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, এমন গুহাতে বসিয়া যদি সাধন ভজনে রত থাকি, এবং যেখানে স্বপ্নেও শয়ন করিবার অর্থাৎ বিশ্রাম করিবার স্থান না পাই, অর্থাৎ শয়ন না করিয়া সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া সাধনে রত থাকি, তথাপি হে প্রভু এরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াও আমি তোমার মহিমা প্রকাশ করিতে পারব না। আমি তোমার নাম কত বড় কি করিয়া বলিব, যত বড় করিয়াই তোমার নামের মহিমা প্রচার করি না কেন, তাহা আমি অল্পই হইবে, কারণ নাম ও নামী অনন্ত। এই অনন্ত নামীর এই অনন্ত নামের মহিমা অত সাধনা করে, কোটি কোটি বছর সাধনা করে, কোটি কোটি বছর আয়ুষ এজ হলেও যদি একটা সাধকের, ও যদি কিছু না খেয়েও, বায়ু খেয়েও, আৰু একদিনও না ঘুমাইয়ে যদি সাধনা, অত কঠোর সাধনা করেও যদি নাম সাধনা করি যদি ওর প্রসারও করে, সেটাও অল্প হবে, আর নামের মহিমা ও বুঝতে পারবে না। এই মহানামের আমি অধিকারী হয়েছে, এই মহানামের যতটা ইউজ, যতটা তার আমি ব্যবহার করতে হয়, ওই নামের প্রসার, নামের সাধন, নামের বিস্তার, নামের প্রসার করতে হয়, এটা করা যাচ্ছে না, করতে হবে। করলেই সংসারের মুক্তি হবে, আমার জীবনের মুক্তি হবে। আমি যে গন্তব্যস্থানে আমি কেবল আমার আমি করতে পারছি না, কেবল আমি গুরুর, আমি পরম দয়ালের শরণাশ্রিত হচ্ছে, সেটাকে নিয়ে যদি আমি ব্যস্ত থাকি, আমার করাটা যদি খাকতি থাকে, আমি যাতে করতে পারি না যতটা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আচার্যদেব, বাবাই বাবু প্রেজেন্টলি, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করাই তপ। এই তপস্যা, আমাদের তপস্যা, এই তাপ সৃষ্টি করতে হবে আমার, তখন হলেই আমি এগুতে পারবো। এই সমাজের মঙ্গল হবে, দেশের মঙ্গল হবে, আর আমার জীবনেরও মঙ্গল হবে, পরিবারের মঙ্গল হবে। আমি আর বেশি বলবো না, আমার ভুল ত্রুটি মার্জনা সেই আমার এখানে আমি বক্তব্য রাখছি। সবাইরা মঙ্গল কামনা করছি, গুরু পরিবারের সবাইরে যাতে মঙ্গল হয় পরম দয়ালের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আর বিঙ্কির জন্মদিন, ওর মঙ্গলের জন্য, ওর ওর বৃদ্ধির জন্য, ওর সুস্বাস্থ্যের জন্য আমি প্রার্থনা জানিয়ে আমাদের আজকের সৎসঙ্গের সবাইরে মঙ্গল প্রার্থনা রাখি। আর এই জগতের কল্যাণের জন্য এই কোভিড এই অবস্থা আমি যাতে অতিক্রান্ত করতে পারি, পরম দয়ালের কাছে আমার সবার কাছে যাতে প্রার্থনা, আমার আশীর্বাদ থাকে, তার কামনা করি আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, খুব সুন্দর। আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনছিলাম, অনেকক্ষণ ধরে শুনছিলাম, অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেক কিছু আমাদের জানার সৌভাগ্য হলো আজকে আমাদের যোগেশদের কাছ থেকে। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আলোকপাত করলেন, সমস্ত বিষয়টার মধ্যেই অনেক কিছু আমাদের বোধ বুদ্ধি আমাদের
মনের মধ্যে এলো এবং একটা অনেক কিছুটা ধারণা আমাদের ক্লিয়ার হলো, যা আপনার কাছ থেকে আমরা শুনে খুব উপকৃত হলাম। পরমপিতার আতুল চরণে আপনার সুস্থ এবং দীর্ঘায়ু জীবনের প্রার্থনা জানাই। আপনি ভালো থাকবেন। আবারও আপনার কাছ থেকে আরেকদিন আমরা শুনবো। আজকে হয়তো অনেক কথা বলা বলা হলো না সময়ের অভাবেতে। আমরা পরবর্তীতে আরো একদিন আমরা কাছ থেকে আরো বিস্তারিতভাবে জানবো। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের শ্রদ্ধেয় জগবন্ধু বরাইদা, সভাপতি ঋত্বিক, সৎসঙ্গ বিহার খাদরাত থেকে, এবং নন্দলাল মল্লিকদা, সভাপতি ঋত্বিক, সৎসঙ্গ বিহার খাদরাত থেকে। তাদেরকে ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি, পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি, সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গ কি। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্য পিতৃন, বন্দে মাতৃবর্গন, বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় গুরু। শুভদীপ ভাই, আজকে 11টার জয় থেকে গুরু। শিশু সৎসঙ্গ হবে, 11টার থেকে শিশু সৎসঙ্গ হবে, 4টার থেকে মাতৃ সম্মেলন, আর যেমন সৎসঙ্গ হয় তেমন সৎসঙ্গ। জয় গুরু সকল। আচ্ছা, সকলকে জয় গুরু। আমাদের সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। কতগুলো সৎসঙ্গের ঘোষণা আমি